प्यारे किसान वीरो प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत दे विच तुहाडा स्वागत करते हैं। जिवें तुसीं जानते हो कि इस प्रोग्राम के जरिए असीं तुहानूं नਵੇਂ विषयां दे उत्ते जानकारी दिंदे रहिंदे हां। उसे लड़ी दे विच अज असीं गलबात करन लई खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना दे विच आए हां। साडी गलबात दा विशा है साउणी दीआं फसलां दे विच लघु तत्तां दी घाट अते पूर्ति। सो दोस्तों इसे विषय ते आपां गलबात करनी आ। गलबात करन लई जां कह लईए जानकारी देण लई साडे विचकार ने मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर पवित्र सिंह जी, जिहड़े असिस्टेंट प्रोफैसर ने सॉयल साइंस दे कृषि विज्ञान केंद्र फरीदकोट दे विच अपनी यह सेवा निभा रहे हैं। इन्हां तो आपां सारी जानकारी हासिल करनी आ कि साउणी दे विच किहड़ियां-किहड़ियां फसलां लगाईयां जांदियां ने, उन्हां दे उत्ते किहड़े लघु तत्तां दी घाट आउंदी है ते किवें असीं उहदी पूर्ति करनी आ। सो डॉक्टर पवित्र सिंह जी तुहाडा स्वागत है साडे प्रोग्राम दे विच। गल करिए आपां साउणी दीआं फसलां दी, जिद्दां साडा अज दा विशा ही है। सब तो पहलां ये दसो कि पंजाब दे विच मुख तौर ते किहड़ियां-किहड़ियां फसलां साउणी दे विच किसान वीरां ने अपने खेतां दे विच लगाईयां ने। जिवें कि साडी साउणी दे विच मुख तौर ते पंजाब दे विच जिहड़ा ज़्यादातर जिहड़ा खेतरफल हैगा आ वो झोडे दी फसल दे विच लगाया जांदा आ। उस तो इलावा कुछ इलाकों के बासमती की काश्त भी की जाती है। तो इन्हों तो इलावा जी होर कुछ इलाके जोड़े नीम पहाड़ी इलाके उन्होंने मक्की की काश्त की जाती है, ਜਾਂ कुछ जोड़े रेतीले इलाके ने उन्होंने जिमें कि हुशियारपुर के थोड़े एरिए के ਜਾਂ ਆਪਾਂ बठिंडे साइड थोड़ी कह लीए उन्होंने मूंगफली की काश्त भी की जाती है। इस तो इलावा जो साडा सौण महीने के गन्ने की जी काश्त की जाती है वो भी एक मुख्य तौर पर फसल हैगी है जी किसान वीर लगाते हैं। सो ये सन किसान वीरों कुछ मुख्य फसलां जिहड़ियां साडे पंजाब दे किसान वीर अपने खेतों के साउणी दे विच लगाउंदे आ। सो आपां इन्हां फसलां संबंधी ही अज गलबात करनी है डॉक्टर साहब दे नाल। भावें पंजाब दे विच नरमे कपाह की फसल भी काफ़ी लगाई हुई है मालवे दे विच, पर उहदे ते लघु तत्तां की घाट बहुत घट आउंदी है। सो इसलिए असीं उहदे विच गलबात बहुत उहनूं थोड़ा जिहा छूहांगे। डॉक्टर साहब गल ये है भी सब तो वड्डा रकबा जिहड़ा पंजाब दे विच झोने की फसल दा आ। सो झोने की फसल दे विच किहड़े लघु तत्तां की घाट आउंदी है, पहलां तां उहनां दे नाम सानूं दस दिओ जी। हाँ जी, उहदे विच मुख तौर ते जिहड़ी जिंक जिहड़ा लघु तत्त है उहदी घाट आउंदी है जी। उस तो इलावा जिन्हां जमीनां हल्कियां जमीनां खास करके आपां कह लीए रेतलियां जमीनां दे विच जिੱਥੇ झोने की काश्त की जाती है उन्हां दे विच लोहे की घाट जिहड़ी आम देखण नूं मिलदी हैगी है। किसान वीरो जिंक ते लोहे की घाट झोने की फसल दे विच आउंदी है। अलग अलग जमीन के उत्ते डिपेंड करदा, जे रेतली जमीन है तो कोई घाट आ जाती है, जे वधिया जमीन है तो उहदे विच जिंक की घाट आ जाती है। सो इहो जिहियां घाटां जिहड़ियां सानूं देखण नूं आउण वाले समय दे विच मिलणगीआं ते पूर्ति भी करनी है। फिर आपां डॉक्टर साहब गल ये आ भी देखो पहलां जिंक ते फिर लोहे दी इहदियां निशानियां दसो सानूं खेत दे विच पत्तियां दे उत्ते किस तरह दीयां पत्ते नज़र आउंदे ने। हाँ जी, आम तौर पर आपां जदों झोने की जिहड़ी पनीरी की लवाई करते हैं 2-3 हफ्तिਆਂ बाद सानूं खेतां दे विच जिहड़ी जिंक की आपां जे घाट की गल करिए जिंक की घाट दे विच सानूं भूरे रंग के जिहड़े धब्बे हैगे आ वो पत्तिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ नज़र आउंदे ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮਧਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੀਲੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ निशानियां किसान वीरों तुहानूं डॉक्टर साहब ने दसियां ने कि किहड़ियां निशानियां जिंक दियां ते लोहे दियां आउंदियां ने। सानूं जेकर असीं समा रहिंदे इहदी घाट की पूर्ति ना करिए तां फिर फसल का जिहड़ा झाड़ घटण का चांस बन जांदा आ ते बूटा भी मधरा रह जांदा जां बूटा छोटा रह जांदा, वो ताकतवर नहीं हुंदा ते जे ताकतवर नहीं होऊगा तो उहदे विच दाणे भी घट बनने आ, दाणे घट बनने दा झाड़ साडा मल्लो मल्ली घट जाना है। सो डॉक्टर साहब सब तो पहला जिंक की घाट तुसीं दस्सिया कि आ जाती है, वो किस तरह असीं पूर्ति करनी है? हाँ जी, जिंक की घाट के लिए आपां जिहड़ी हैगी है दो तरह की जिंक जिहड़ी आम तौर पर आउंदी है। एक हैगी 21% वाली जिहनूं हेप्टाहाइड्रेट कहंदे आ जिंक,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 33% ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਨੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ 16 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ 10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਪਟਾਹਾਈਡਰੇਟ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ 21% ਵਾਲੀ 33% ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 6.5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜ਼ਿੰਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ 21% ਤੇ 33%। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋ 21% ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇ 6.5 ਕਿਲੋ ਆ ਜਿਹੜੀ 33% ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੂਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਤੱਤ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ 100 ਤੋਂ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛਿੜਕਾਅ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਘਾਟ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਆਂਟਲ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛਿੜਕਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਦੂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਦੂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਤਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਲੋਹਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੱਕੀ ਤੇ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੱਕੀ ਤੇ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੱਤਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਆ ਤੇ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਤ ਕੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਾਬੂ ਝੰਡੇ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਆ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਤੱਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਦਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਗੋਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਆ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 21% ਵਾਲੀ ਜਾਂ 6.5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ 33% ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਕ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਪਰੰਤ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੋਇਸਚਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਲਘੂ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲਘੂ ਤੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 0.5 kg ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬੋਰਨ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੋਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 4 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੈਕਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਾਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮਧਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਿਚਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛਿੜਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ 10 ਕਿਲੋ ਤੇ 6.5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ 33% ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, 2 ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਨ ਨਵੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ, ਕੁਝ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਜ਼ ਕਰੋਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.6 ppm ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਮੇਨ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੱਤ ਜਿੱਥੇ DAP ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ DAP ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੱਤ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੂਟੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਬੈਲੈਂਸ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੱਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਸਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰਾ DAP ਦਾ ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰਾ DAP ਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਤੱਤ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ DAP ਘੱਟ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਟੈਸਟ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋਇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਭੂਮੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਟਰਸ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੜੀ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਦੇ ਬੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਾਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਰੂੜੀ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਢੇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਮੂਨਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਖੁਰਪਾ ਜਾਂ ਰੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 6 ਇੰਚ ਡੂੰਘੀ ਲੈਣੀ 6 ਇੰਚ ਡੂੰਘੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਘੁੰਮ ਕੇ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਿੱਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈਆ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਤੇ ਗਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਆ ਜਾਂ ਢੇਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂੜੀ ਜਾਂ ਢੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਤੱਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।